నేచర్ మీద, ప్రకృతికి, మన ఆరోగ్యానికి ఎటువంటి సంబంధాలు ఉన్నాయి అనే దాని గురించి ప్రతి ఒక్కరూ అవగాహన చేసుకొని ఇక్కడ పార్కులకు కూడా వచ్చేది చాలా తక్కువ మంది వస్తున్నారు. ఎన్ని లక్షల మంది ఉన్నారో ఇక్కడ హైదరాబాద్లో, కానీ పార్కులకు వచ్చేది మాత్రం తక్కువ అవుతున్నారు. దీనివల్లనే ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోయి దీనివల్ల అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారు. మనం ఎకో ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి, నేచర్ని సపోర్ట్ చేసి నేచర్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటే నేచర్ మనల్ని కాపాడుతుంది. గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో గుడ్ మార్నింగ్ డాక్టర్ సయ్యద్ జామా. సో మనము ఈ పీపుల్కి హెల్త్ మీద అవగాహన కల్పించడానికి ఫిజియో రీహాబ్ కేర్ తరఫున వస్తున్నాము. మనం వి5 ఛానల్ వారు అందరం కలిసి లైజనింగ్ చేస్తున్న ఈ ప్రోగ్రాంలో మీరు ఫిజియోథెరపీకి నేచర్కి ఏమి లింక్ ఉంది, ఏమి సందేశం ఇస్తారు, బ్రీఫ్గా ప్రెసైజ్గా చెప్పాలని కోరుకుంటున్నాం. Hello. Actually, in this pandemic area, most of us have suffered a lot of health losses. Okay, most of us have been in our homes for a long period of time, for weeks and months. Okay, we have just been stagnant in one place, just sitting, sleeping, being in one place. The body doesn't work that way. When you are not moving much, when you are not feeding your body with the proper activity and energy what it requires, the cells in your body, they starts to degenerate. They are not performing as actively as they should. So now once this pandemic is over, I would request everybody, start concentrating on the health again. Okay, you have suffered vitamin losses, you have suffered calcium losses, you have suffered stamina loss, the muscle loss, the endurance loss, which all can be encumbered when you are being physically active. So being more towards the physical activity, like going for a morning walk, going for a jog, going for cycling, okay, it really helps to boost up the immunity. Then comes the other part where you also need to focus on strengthening your muscles. We might have suffered some back pain, knee pain, shoulder pain being in one area, work from home. So whatever all these problems can be addressed through physiotherapy. We can help to bring down the pain and help the patient to go back to his active life. Is it the physiotherapy is a routine for the patients only, or to the general public also even? Because the normal people, so-called normal, lazy, the people are procrastinated, they're adapted to the comforts. Such people are there. Lot of psychosomatic problems also existing. What is your opinion for even to general public? See, physiotherapy is for everybody. Any person, I'm not saying only patient can do that. No, if you are not having pain also, at least be physically active. Yeah, rejuvenate yourself by focusing on the flexibility, your stamina, your muscle strength, so that you can develop your immunity and protect yourself from harmful diseases that you can encounter some later in life. Yes, like the corona what you have suffered. Yes, it has definitely affected our life like anything. The immunity has gone, the body strength is gone, so you now start building up back again. Possibility to like a dinosaurs, they ended the dinosaurs, no, that historically they'll be out. Like that human being maybe like a dinosaurs, they may be ended, their human race may be gone in future. So yeah, you want to save the human race, I would say that you need to live for longer period of years. Now with advancement in medical research and all, you and I probably will live till 80 to 90 years of age, but it is upon us how we live, on our feet or on the wheelchair. Dr. Vijay Jyoti garu, you are an MPT with neuro, cardio and nephro also, because you're linked with mainly neuro, because the brain is more than 100 trillion neurons are there, central system, peripheral system is there. So how will you be affected with the nature, with the physiotherapy and when COVID related things? Okay. Please give an opinion. So మీరు neuro and cardio physio senior consultant ఉన్నారు. సో కేర్ దిస్నే ఫిజియో రీహాబ్ కేర్లో. కాబట్టి ఇది యాక్చువల్గా ఈ పీపుల్ చాలామంది ఇమ్యూనిటీ లేక కరోనాతో సఫర్ అవుతూ సైకోజెనిక్ స్ట్రామ్తో చనిపోతున్నారు, సైటోకైన్ స్ట్రామ్ కాకుండా. సో వ్యాక్సిన్ అంటే కూడా భయపడుతున్నారు. మనం నేచురల్ ఇమ్యూనిటీని డెవలప్ చేసుకొని మన నేచురల్ వ్యాక్సిన్ డెవలప్ చేసుకోవాలి హెడ్ ఇమ్యూనిటీ ద్వారా. అండ్ దీనివల్ల చాలా చేంజెస్ జరుగుతున్నాయి బాడీలో. సో మీరేమి సందేశం ఇస్తారు ప్రజలకు? నేచర్కి ఫిజియోకి ఏం లింక్ ఉంది, బయలాజికల్గా ఏం లింక్ ఉంది చెప్పండి. ఓకే సార్. యాక్చువల్లీ గత సంవత్సర కాలంగా మనం లాస్ట్ ఫిబ్రవరి నుంచి చూస్తున్నాము అందరము కరోనా దాని గురించి కానీ కోవిడ్ గురించి కానీ ఈ కరోనా ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల కానీ కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల కానీ గత సంవత్సర కాలంగా అందరూ ఇంటికే పరిమితం అయిపోయారు.
దానివల్ల ముఖ్యంగా మన 3 సిస్టమ్స్ దాంట్లో ఎఫెక్ట్ అయినాయి. ఒకటి మెయిన్గా అయితే మనకి పల్మనరీ సిస్టమ్ ఆర్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. రెండోది వి నో దట్ ఈస్ బికాస్ వాళ్ళు ఇంట్లోనే కూర్చొని ఏ యాక్టివిటీ లేకుండా ఎప్పుడు ల్యాప్టాప్స్, ఫోన్స్ అండ్ టీవీ దీన్ని పెట్టుకొని చూడడం వల్ల ఆ కార్డియోవాస్కులర్ ఎండ్యూరెన్స్ కూడా తక్కువైపోయింది. మూడోది ఈ ఫియర్ అనేది పడిపోయింది. బయటికి వెళ్తే ఎక్కడ టచ్ చేస్తే ఎవరికి వైరస్ వస్తుంది, ఎవరిని ముట్టుకోకూడదు, ఈవెన్ ఇంట్లో పక్క వాళ్ళని టచ్ చేయడానికే అదొక ప్యానిక్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోయారు. సో మేజర్గా మనం ఒకసారి ఆలోచించుకుంటే ఈ కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఒకటి, కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్ ఒకటి, మూడోది మన ఇది నర్వస్ సిస్టమ్, మెయిన్లీ ద సైకియాట్రిక్ సిస్టమ్. అది కొంచెం జనాలందరూ ఒక టైప్ ఆఫ్ మ్యానియాక్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోయారు. ఇప్పుడు కూడా ప్రజెంట్ చూస్తున్నాము, వ్యాక్సిన్ వస్తున్నా కూడా స్టిల్ దేర్ ఆర్ పీపుల్ హూ ఆర్ సిట్టింగ్ ఎట్ హోమ్ అండ్ లేదు ఇంకా వైరస్ ట్రాన్స్మిట్ అవుతుందని భయపడే వాళ్ళు ఉన్నారు. వెన్ కంపేర్ టు రిలేటెడ్ టు ద యాక్టివిటీ లైక్ నేచర్ ఎక్స్పోజర్ ఏంటి, ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఏంటి, దీని గురించి సంబంధించినట్టయితే సో మామూలుగా కోవిడ్లో వాళ్ళకి పల్మనరీ ఫంక్షన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి యూజువల్గా వాళ్ళు బయటికి వచ్చేసి యాక్టివిటీ చేసినప్పుడు అంటే వెన్ దే గో ఫర్ వాకింగ్ దెన్ దే సీ ద నేచర్, నార్మల్గా బ్రీతింగ్ కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ద లంగ్ వాల్యూమ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, వైటల్ కెపాసిటీస్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. ఓకే, ఈ లంగ్ వాల్యూమ్స్, వైటల్ కెపాసిటీస్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు వాళ్ళు వైరస్కి ఎఫెక్ట్ అయినా కూడా అది వాళ్ళ మీద ఎక్కువ డ్యామేజింగ్ ఆర్ డివాస్టేటింగ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ఉంటుంది. సో దానివల్ల ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు అడ్వైజ్ లైక్ అట్లీస్ట్ పీపుల్ విల్ కమ్ అవుట్ లైక్ బయట పార్క్స్ కానీ బయటకు వచ్చేసి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ మెయింటైన్ చేస్తూ. అయినా కొంతమంది మనం కోవిడ్ పీరియడ్, లాక్డౌన్ పీరియడ్లో కూడా ఇంట్లో చేసాము. బట్ ఇప్పుడు నేచర్లో ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే దే విల్ హ్యావ్ ఆల్ పాజిటివ్ ఎనర్జీ, లైక్ గ్రీన్గా కనిపిస్తుంది. యాక్చువల్గా మనకు ఈ కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోతుంది, ప్రాణభయం వస్తుంది, వ్యాక్సిన్ భయం ఉంది. అంటే ఈ వ్యాక్సిన్ మనం సరిగా లేకపోతే డైనోసార్ లాగా అంతరించిపోవడానికి అవకాశం ఉంది. హ్యూమన్ రేసు 2050, 2100కి అట్లా అంతరించిపోవడానికి అవకాశం ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోతుంది. హ్యూమన్ రేస్ ఒక్కటే వీక్గా ఉంది. ఇప్పుడు చీమలు, పక్షులు, జంతువులు వీక్గా లేవు. హ్యూమన్ రేస్ నియోకార్టెక్స్ కలిగిన ఒక 1.5 kg బ్రెయిన్ ఉన్న తెలివిగల జీవినే వీక్ అయిపోతుంది. కాబట్టి దీనికి అంతరించిపోవడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయా? అంతరించిపోవడానికి ఏమీ లేదండి. ఫస్ట్ అది మనం సిస్టమ్స్ యాక్టివిటీతో నేచర్తో ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు మనం అన్ని రకాల వైరస్లన్నీ మనం తట్టుకోగలము. మనకి రక్త ప్రసరణ మంచిగా ఉన్నది అంటే మనకి మంచి హార్మోన్స్ రిలీజ్ అయినప్పుడు, ఎక్సర్సైజ్ వల్ల రిలీజ్ అయిన హార్మోన్స్ అన్ని రకాల వైరస్ని అటాక్ చేయగల ఇమ్యూనిటీని స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది. వీ హ్యావ్ రిలీజ్ ఆఫ్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్. కార్డియోవాస్కులర్ ఎండ్యూరెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అంటే ఒక్కొక్క టిష్యూ ఎంత ఆక్సిజన్ని యూజ్ చేసుకుంటుందో దాని కెపాసిటీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ రిలేట్ దిస్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, ఇంప్రూవింగ్ ద ఇమ్యూనిటీ, ఇంప్రూవింగ్ ద కార్డియోవాస్కులర్ ఎండ్యూరెన్స్ అండ్ డీలింగ్ విత్ ఇఫ్ మనము ఆ వైరస్తో ఎఫెక్ట్ అయినా కూడా మనకి ఎక్కువ పల్మనరీ సిస్టమ్, కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్ ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవ్వదు. అండ్ మనకి అంతరించిపోయే ఛాన్స్ లేదండి. హ్యూమన్ బ్రెయిన్కి ఎప్పటికప్పుడు మోడిఫై అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. వీ హ్యావ్ ఎ టర్మ్ కాల్డ్ యాజ్ న్యూరల్ ప్లాస్టిసిటీ అంటారు. సో ఇది ఇంకెవరికి బ్రెయిన్స్కి మిగతా వాటికి కూడా ఉంటుంది, బట్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్కి ఎక్కువ కెపాసిటీ ఉంటుంది. అంతరించిపోయే ఛాన్సెస్ అయితే యూజువల్గా తక్కువ. మనకి ఎటువంటి కష్టం వచ్చినా మనం ఇది ఒక్కటే మనకి వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ కాదు, దీని ముందు కూడా ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉంది, మళ్ళీ ఉండొచ్చు అని చెప్పి ధైర్యంగా ఉండాలి. కానీ ఎందుకు భయపడుతున్నారు? హ్యూమన్ రేస్ భయపడుతున్నారు, పాండమిక్ ఉన్నారు, ప్యానిక్ ఉన్నారు, డిప్రెషన్ ఉన్నారు. So a lot of deaths are due to psychogenic storm, not with the cytokine storm. So depression వల్ల, panic వల్ల చనిపోతున్నారు. దీనికి మీరేమంటారు? సార్ ఇది ఒక్కటే మన వైరస్, మన మొత్తం హ్యూమన్ రైస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత 1000 సంవత్సరాల కిందట స్టార్ట్ అయింది. ఇన్ని సంవత్సరాల కిందట స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇది ఒక్కటే వైరస్ కాదు మనం ఫేస్ చేసేది. మనం ఇంతకుముందు టీబీని చూసాము, ఫ్లూ చూసాము, కలరా చూసాము. హైదరాబాద్లో ఒకప్పుడు కలరా, టైఫాయిడ్తో చాలామంది we have seen so many diseases. Long back same type of we are seeing in pictures like వాళ్ళు మాస్కులు పెట్టుకొని we fought with many diseases. Like this is also will go on because people will immunity. What is my opinion is human brain, humans can overcome any type. మనము మానవ జాతి దేన్నైనా దాటుకొని బయటకు వస్తుంది. ఎస్, మనం అది దేన్నైనా దాటుకొని వస్తుంది. ఇది ఒకటే డిసీజ్ కాదు, మనం చాలా చూసాము, దీన్ని కూడా దాటుకొని పైకి వస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను. డాక్టర్ నేహా, సో గుడ్ మార్నింగ్. సో దిస్ ఇస్ you are as a BPT senior consultant. So what is your opinion about the female well-being and neurologically, cardiovascular wise, and all the systems and immune system? What do you say? How to link with the nature
the female should be grow strength mannered, the immunity wise in all the respects. Good morning, everyone. Actually, the physiotherapy can help. Physiotherapy can help in many ways. Nowadays, females are experiencing many health problems. The number one issue being the PCOD. Every month, the female lose blood, but there are many females who are having problem in the losing of blood every month. So they are gaining weight. Their endurance is less, their energy is less, they are not able to concentrate in their work, they are stressed physically and mentally. So physiotherapy can help in. Yes, there is physiotherapy. Physiotherapy can help you in gaining all of your endurance, being fit, and how to bring your menstrual health cycle back to the every month, and it will help you how to be in a good weight, good health, and if your physical health is improved, automatically your mental health will also get improved. Yeah. So and physiotherapy can also help the pregnant women. Mostly people don't know that pregnant women should be healthy, can exercise. There's a misconception that pregnant women should not do particular exercises or can't lift weight. It's not like that, but physiotherapy can help you in explaining you how and where you can use how you can use the weight, how you can lift the things, and there are particular exercises planned for pregnant women. Well, one thing, the girls, young girls, they're having the premenstrual syndromes, and in the pregnant women also, the little problems about the health. What type of physiotherapy you can suggest for the girls, the premenstrual abdominal pain, chest pain, back pain, such type of feelings are there, the weakness, the feeling, blues are there, emotionally the disturbed, irritability is there, suicide is also very common, psychosis is also very common in that period. So what type of exercise you can suggest for that? We have a particular PCOD protocol treatment plans. In that will help first will help them to lose weight and how to eat healthy. These being physical, eating healthy, and being mentally healthy are all interconnected. So if you're eating good, you're physically healthy, you're doing exercises, you're automatically being mentally well, and not able to be in a proper menstrual cycle can lead to emotional stress and all. But these physiotherapy can help in overall health of every girl, every. Yeah. Do you have any opinion about physiotherapy? There's a muscular pains, are more muscular backaches are very, very common, concentration abilities, depression, and psychosomatic disorders are very common in females, like a depression, anxiety, headache, and BP, hypertension, diabetes, asthma, APD disease, the muscular pains, so forth and so called. So what is your opinion about that? How to improve their psychosomatic? See, every patient is mentally ill, yes, mentally stressed because of their work, because of their health anyways. So if you're concentrating how they'll eat, how they are being well, how they are doing his exercises, and so that will lead to a proper mental health. Many people are stressed out today, but if you come to the nature, come outside your house, and run, play, walk, jog, anything that will improve your blood circulation, you will feel more happier, your happy hormones will increase. So automatically your mental health will increase. Mental health will be. Dr. Charan, so good morning. Good morning. So here we're all conducting the physio camp, medical camp. So that's a very good thing. Along with that, what when related to the physiotherapy to the nature, how to improve the immunity through nature. So please explain to the people. Hi, myself Dr. Charan. I am the managing director for Physio Rehab Care. You raised a question regarding physio, how helpful for the human life, and how nature impacts the human life. Yes, 100% nature. 100% nature
మన ఒక సెకండ్ బ్రేక్. నేచర్ చాలా వరకు హ్యూమన్ లైఫ్కి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఆక్సిజన్ కావాలి అంటే కూడా నేచర్ కార్బోహైడ్రేట్స్ని తక్కువ చేసి ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ని పెంచి, సో దానివల్ల హ్యూమన్ లైఫ్ కూడా 100% ఫిట్గా హెల్తీగా ఉంటారు. అది కాకుండా నేచర్లో మార్నింగ్ వాక్ అనేది కూడా పెట్టుకోవాలి. ఈ కరోనా వల్ల ఏంటంటే అందరూ కూడా ఇంటి దగ్గరే ఉండడము, జనరల్ ఫిట్నెస్ ఎక్సర్సైజెస్ ఏది చేయకపోవడం వల్ల చాలామందికి విటమిన్ లోపాలు వస్తున్నాయి. దానికోసం మనం రెగ్యులర్గా ఫిట్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయడము, వాక్ చేయడము, జిమ్కి వెళ్ళడము, అట్లీస్ట్ జిమ్ కన్నా బదులు ఇంటి దగ్గర ఏదైనా ఫిజికల్ వర్క్స్, హెవీ వర్క్స్ చేసుకోవడం వల్ల ఫిట్నెస్ కూడా పెరుగుతుంది. అండ్ ఫర్ హ్యూమన్ లైఫ్ నౌడేస్ ఫిజియోథెరపీ 100% యూస్ఫుల్ ఉంది. సో దాన్ని మనం ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటే 100% అది బాగుంటుంది. దట్ ఈస్ సంథింగ్. కరోనా వల్ల కూడా ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్ వల్ల ఫీర్ ఉంది, కరోనా వల్ల ఫీర్ ఉంది, ప్రాణాపాయం అవుతుంది అని భయంతో బ్రతుకుతున్నారు. వరల్డ్ ఇస్ పాండమిక్ అండ్ వరల్డ్ ఇస్ పానిక్ ఆల్సో. డిప్రెషన్, స్ట్రెస్, యాంగ్జైటీ, సూసైడ్స్ ఇట్లా ఉన్నాయి. దీని మీద వ్యాక్సిన్ మీద కూడా వాట్ ఇస్ యువర్ ఒపీనియన్? అండ్ ఇమ్యూనిటీ ఎలా డెవలప్ చేస్తారు? కరోనా కరోనా నుండి బయటపడాలి అంటే ఓన్లీ వన్ థింగ్ అండి, ఫిజియోథెరపీ అని నేను చెప్పను. ప్రాపర్గా హ్యూమన్ లైఫ్ ఎప్పుడైతే హెల్తీగా ఉంటుందో, ఎన్ని వైరస్లు వచ్చినా కానీ మన ఇమ్యూనిటీ పవర్ మన బాడీలో 100% ఉంటే కనుక నథింగ్ టు వరీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ వైరస్. సో ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో వైరస్ వచ్చినప్పుడు అందరూ 100% భయపడ్డారు. బట్ నౌ అంత అవసరం కూడా లేదు, వ్యాక్సిన్ వచ్చేసింది. వ్యాక్సిన్ వలన బేసిక్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే ఉన్నాయి, గెట్టింగ్ ఫీవర్, నార్మల్ బాడీ పెయిన్స్ అట్లాంటివి ఉన్నాయి. బట్ అది మాత్రం ఏం హార్మ్ చేయదు. సో అండ్ ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఎలా పెంచుకోవాలంటే హెల్దీ డైట్, ఫైబ్రస్ డైట్, ఆన్ టైం డైట్ తీసుకోవడము, అది చేస్తూ ఉంటే బాగుంటుంది. ఆర్గానిక్ ఫుడ్, హైజీనిక్ ఫుడ్ తింటే 100% ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి. 100% ఫిట్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తుంటే కూడా ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది. నేచర్తో కానీ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటే మనం ఫిజియోథెరపీ ద్వారా మనం ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. మనం అంటే ఇటువంటి కరోనా లాంటివి చాలా వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి. ఎన్నో రకాల బ్యాక్టీరియా, వైరస్, ఫంగల్, క్లైమిడియల్ ఇటువంటివి చాలా ఇన్ఫెక్షన్లు వస్తుంటాయి. కానీ మనం ఇమ్యూనిటీని డెవలప్ చేసుకొని మనలో ఉన్న బాడీలో ఉన్న ఇమ్యూనిటీని మనకి ఈ యొక్క 30 లక్షల కోట్ల కణ సంపత్తి ఉంది, 3500 కోట్ల మన ఇమ్యూనిటీ కణ సంపత్తి ఉంది. మోర్ దెన్ 100 ట్రిలియన్స్ న్యూరాన్స్ ఉన్నాయి. వీటిని కానీ యాక్టివేట్ చేసుకుంటూ మంచి డైట్ తీసుకొని మంచిగా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ, వాకింగ్ చేస్తూ, ఫిజియో చేసుకుంటే, సో అవేర్నెస్ని క్రియేట్ చేసుకుంటే వీటన్నిటికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదంటున్నారు.